शुभोदय बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक है। पिछले सेशन में हम विवेकानंद जी का जन्म और जन्मस्थल, माता पिता का नाम, पढ़ाई लिखाई के बारे में और संगीत खेल कूद बारे में विवरण दिए गए। अब आगे पाठ का विवरण देना चाहती हूँ। ओपन योर पेज नंबर 20. से सेकेंड पैराग्राफ। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वह शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಇವರು 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದರು. ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇವರ ಭಾಷಣ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕುಮಾರಿ ನೋಬೆಲ್ ಅವರು ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರು. स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಜನರ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಧರ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯರ ಹೀನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों के उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 1897ರಲ್ಲಿ
ಪ್ಲೇಗ್ ಹಾಗೂ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿತರಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಿಕ್ಷಿತರು, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೀನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ. ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯರು, ನಿರ್ಧನ ಭಾರತೀಯರು, ಮೇಲುಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯರು, ಕೀಳು ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೆಂದು ಕೊಂಡರು. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. ಅವರು ಜುಲೈ 4ರಂದು 1902ರಂದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು. ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನು ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಠ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಕಲೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.